Recording started. Please someone share your screen and show the project. Anyone? Screen share చేయండి. One by one. ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. మీరేం చేశారో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. కంప్లీట్గా చేయకున్నా పర్వాలేదు. Anyone? Please. You have the time, got the opportunity. Try to utilize the opportunity. Try to utilize the time. మీరు ఎక్కడైనా స్టక్ అయినా కానీ జస్ట్ స్క్రీన్ షేర్ చేసి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఎస్ కమరుని సార్. Kamarunisa, have you shared your screen? We can able to see only the browser. Everyone please turn off your video, which is సార్ సడన్ గా కరెంట్ పోయింది సార్. acha. Okay, no issues. We can just stop the screen share. ఓకే సార్. Yeah. Again you can connect later till that someone else. Sharon, మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. Guys, please go ahead and do that. Why wasting the time? Sharon, Ramesri, someone else, anyone else? At least మీరు స్టార్ట్ చేసిన జస్ట్ అది షేర్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి చాలు. ముగ్గురేనా 100 out of 100 only 3 people have done something remaining? Why? ఎనీవన్ ఎల్స్? అట్లీస్ట్ మీరు ఏదైనా చేస్తున్నా స్క్రీన్ షేర్ చేసి చూపించండి. I'm asking you guys, if anyone at least started the project, please share your screen. Whatever you have done till now, you can explain it to me and everyone. ఇప్పటి వరకు మీరు ఏమైతే చేశారో అది జస్ట్ స్క్రీన్ షేర్ చేసి చూపించండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంతే. అంటే మీరు ప్రాజెక్ట్సే స్టార్ట్ చేయలేదు, చేయడమే స్టార్ట్ చేయలేదు. సో 2 days వేస్ట్ చేశారనమాట, రైట్? Sharon Rose, BCA Sharon Rose. మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేసి చూపిస్తారా? మీరు ఏదైతే చేశారో అది మీ కోడ్ చూపించండి, అవుట్పుట్ చూపించండి. రమేశ్రీ,
నో వన్ స్క్రీన్ షేర్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా లేదా? జస్ట్ అదైనా చెప్పండి, సో దట్ విల్ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. Amrunisa, will you be able to show the నో సార్, ఇంకా కరెంట్ రాలేదు. Ramesri? Is Ramesri there in the call? Yes, sir. Will you be able to show your output? Sir, few minutes. I have good sometime. Okay. Sharon Rose, BCAS, Sharon Rose. Is he there in the call? Sharon left the call. ఇంకా ఎవరైనా చేశారా ప్రాజెక్ట్? Anyone else completed the project? Sir, share my screen. Yes, please. ఓకే, బిఫోర్ స్టార్టింగ్ విల్ జస్ట్ టెల్ యూ ఫ్యూ థింగ్స్. సో ఫస్ట్ మీరు యూఐలో అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి, ఎలా వర్క్ అవుతుందో చెప్పండి, తర్వాత కోడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఓకేనా? యా, గో హెడ్ Ramesri, you can explain now. Ramesri, you are on mute. Ramesri, you are on mute. You can unmute yourself. Sir, Yes, we can able to hear you. Now we can show your output first. You can explain your output first, and then you can explain your code. okay, sir. So everyone, please listen to Ramesri. So once Please. just a minute. Once Ramesri explained everything, if you guys have any doubts, you can ask Ramesri. మీ అందరికి ఎవరికి ఏం డౌట్ ఉన్నా సరే రమేశ్రీని అడగండి ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి. ఓకే, యా రమేశ్రీ, నౌ వీ కెన్ గో హెడ్. Sir, this is my output interface, sir. I will explain my code, sir. You can explain about the UI, what exactly that UI will do. అసలు UI ఏంటి, ఏం చేస్తుంది, ఏమేం ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఆప్షన్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయో ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి.
Your screen sharing has stopped. Please reshare your screen. But anyhow, your UI is looking very nice. Please reshare your screen and then explain. Till that, Hamranisa, you are also trying to set up your system so that once the MS is completed, then I can show you your output. Ramasri, what happened? Will you be able to share your screen and explain? Ramasri, you are on mute if you are talking. సార్ ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. Yeah. సార్ యు ఏబుల్ టు మై స్క్రీన్? Yes, Ramasri, you can go ahead and now you can explain. సార్ ఫస్ట్ నేను అవుట్పుట్ చూపిస్తున్నాను సార్. అవుట్పుట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, అవి ఎలా వర్క్ అవుతాయి, సారీ అప్లికేషన్ ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సార్ నేను ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను, బట్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ ఫేస్బుక్ లో చేద్దాం అనుకున్నాను సార్. బట్ ఒక ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ అయింది. అంటే నేను చేయాల్సిన ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేద్దాం అనుకున్నాను అంటే, ఇక్కడ హోమ్ బటన్ ఉంది కదా సార్, అది హోమ్ పేజ్ హోమ్ అని నొక్కగానే హోమ్ లోకి వెళ్ళేటట్టు, జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అనే ఆప్షన్ నొక్కగానే ఫ్రెండ్స్ అంటే యాడ్ ఫ్రెండ్స్ కానీ ఇన్వైట్ చేయడానికి కానీ వెళ్ళినట్టు, ఫొటోస్ అంటే మనం పోస్ట్ చేసినవి కనిపించేటి సెట్టింగ్స్ అన్ని ఇంకా మన ప్రొఫైల్స్ అయినా పెట్టుకుంటాకి చేంజ్ చేయడానికి పెట్టుకుంటాకి యూజ్ అయ్యేటే పెట్టాను సార్. ఇక్కడ వచ్చేసి వాట్ యువర్ ఆన్ అవర్ మైండ్ అని వచ్చేసి పోస్ట్ లో మనం ఏదన్నా టైప్ చేసుకుని పోస్ట్ చేయడానికి ప్రెసెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా సార్, ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు దీన్ని పోస్ట్ చేయాలనుకున్నా. నేను పోస్ట్ నొక్కగానే అది పోస్ట్ అయిపోవాలి, అలా పెట్టాను సార్. కాంటాక్ట్ వచ్చేసేసి నేను వీళ్ళ ముగ్గురు పేర్లు అనేవి పెట్టాను సార్, అలెక్స్, ప్రియా, శామ్ అని. అంతే సార్ నా ఇంటర్ఫేస్. అంటే ప్రాపర్ గా అవ్వలేదు సార్, జస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ గా క్రియేట్ చేశాను. కనెక్షన్ ఇవ్వాలి కానీ ఇవ్వలేదు సార్ కొద్దిగా, అంటే ప్రాపర్ గా చేయలేదు కానీ జస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే నేను ఇచ్చాను సార్ టోటల్ ప్రాజెక్ట్ లో. దట్స్ ఇట్ సార్. Yeah, now you can explain your code. ఓకే సార్.
సార్ దిస్ మై కోడ్. ఇక్కడ వచ్చేసి నేను లింక్ వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్ 3 అని సిఎస్ఎస్ అని ఇచ్చాను సార్. సిఎస్ఎస్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి హెడ్డింగ్ వచ్చేసి కనెక్ట్ బుక్ సార్. కనెక్ట్ బుక్ అని ఇచ్చాను సార్. లోగో అని పెట్టి డివ్ క్లాస్ తీసుకుని హెడర్ లో కనెక్ట్ బాక్స్ అని వచ్చేట్టుగా ఇక్కడ పెట్టుకున్నా సార్. ఇన్పుట్ వచ్చేసి టెస్ట్ టైప్ లో ప్లేస్ హోల్డర్ లో సర్చ్ బటన్ గా పెట్టాను సార్. మళ్ళీ డివ్ తీసుకుని ఇందాక చూపించాను కదా సార్ మీకు హోమ్, ఫ్రెండ్స్, ఫొటోస్, సెట్టింగ్స్ అయితే ఒక డివ్ క్లాస్ గా తీసుకుని సైడ్ బార్ అని పెట్టుకుని దానికి మెనూగా పెట్టుకుని H3 తీసుకున్నాను సార్ నేను ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి. దాంట్లో హోమ్, ఫ్రెండ్స్, ఫొటోస్, సెట్టింగ్స్ ఈ 3 ఆప్షన్లు తీసుకున్నాను సార్. మళ్ళీ అందర్ డివ్ క్లాస్ తీసుకున్నాను సార్. ఫీడ్ రూపంలో క్రియేటివ్ పోస్ట్ అంటే ఇందాక చూపించాను సార్. అంటే ఆన్ యువర్ మైండ్ అని, వాట్స్ ఆన్ యువర్ మైండ్ అని. సో దాన్ని టెస్ట్ ఏరియా తీసుకుని ఆ టెస్ట్ ఏరియా ఐడి వచ్చేసి పోస్ట్ టెస్ట్ పెట్టాను సార్. ప్లేస్ హోల్డర్ లో వచ్చేసి వాట్స్ ఆన్ యువర్ మైండ్ అని పెట్టి టెస్ట్ ఏరియా క్లోజ్ చేశాను సార్. నెక్స్ట్ బటన్ వచ్చేసి బటన్ గ్లాస్ వచ్చేసి పోస్ట్ బటన్ అని పెట్టాను సార్. ఆన్ క్లిక్ యాడ్ పోస్ట్ పెట్టుకుని ఓపెన్ గ్లాస్ క్లోజ్ గ్లాస్ పెట్టి పోస్ట్ చేసి దాన్ని బటన్ తో క్లోజ్ చేశాను సార్. మళ్ళీ అందరుగా డివ్ తీసుకుని పోస్ట్ అనే ఒక డివ్ని క్రియేట్ చేశాను సార్. అందులో అది ఇంకా క్లోజ్ చేస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకో డివ్ తీసుకుని ఇంకా నేను రైట్ బార్ ఒకటి తీసుకున్నాను సార్. రైట్ బార్ డివ్స్ ఇంకా దానికి H3 అనే ఫాంట్ ఇచ్చాను సార్. సేమ్ అన్నిటికీ H3 ఇచ్చాను సార్. సో దానికి వచ్చేసి నేను కాంటాక్ట్స్ తీసుకున్నాను సార్. సమ్ పేర్స్ అని ఇక్కడ ఎలెక్స్, ప్రియా, శామ్ అనే డివ్స్ చేసి క్లోజ్ చేశాను సార్. దీన్ని సిఎస్ఎస్ గా ఇక్కడ ఫస్ట్ హెడర్ లో మనకు కావాల్సిందంటే బాడీ సైజింగ్, బార్డర్ బాక్స్ అని తీసుకుని ఫాంట్ ఫ్యామిలీ అని పెట్టుకున్నాను సార్. ఈ బాడీకి వచ్చేసి మార్జిన్, గ్రౌండ్ ఇవన్నీ కలర్ ఇచ్చుకున్నాను సార్. హెడర్కి వచ్చేసేసి పొజిషన్ తీసుకున్నాను. టాప్, లెఫ్ట్, హైట్, విడ్త్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, ప్యాడింగ్, డిస్ప్లే, అలైన్స్ ఐటమ్స్, జస్టిఫై కంటెంట్, జెడ్ ఇండెక్స్ అని తీసుకున్నాను సార్. లోగోకి వచ్చేసి ఇట్లా తీసుకున్నాను. కంటైనర్, లేఅవుట్స్ కి, పోస్ట్ కి వచ్చేసేసి క్రియేట్ పోస్ట్ ఏరియా అని తీసుకుని దానికి విత్ మినీ హైట్, బోర్డర్ రేడియస్, ప్యాడింగ్ ఇచ్చాను సార్. మళ్ళీ పోస్ట్ బటన్ ఉంది కదా సార్, దానికి మార్జిన్ టైప్ టాప్ తీసుకున్నాను. ప్యాడింగ్, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్, బోర్డర్ రేడియస్, కర్సర్ అంటే పాయింట్ రూపంలో వెళ్ళడానికి పెట్టుకున్నాను సార్. ఆ పోస్ట్ కూడా నేను వచ్చేసి బార్డర్ టాప్ లో ఉండాలి, మార్జిన్ కూడా టాప్ లో ఉండాలి, ప్యాడింగ్ టాప్ లో ఉండాలని ఫిక్సర్స్ ఇచ్చుకున్నాను సార్. బటన్ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇచ్చుకున్నాను. బోర్డర్ వచ్చేసి ఏం లేదు సార్. ప్యాడింగ్, బోర్డర్ రేడియస్, కర్సర్ వచ్చేసి పాయింట్ రూపంలో ఉండాలి. మీడియా వచ్చేసి కంటైనర్ గా అండ్ సైడ్ బార్ తీసుకున్నాను సార్. నెక్స్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ వచ్చేసేసి ఫంక్షన్ వచ్చేసి యాడ్ పోస్ట్ పెట్టేసేసి కాంటెస్ట్ లో టెస్ట్ ఇచ్చేసి డాక్యుమెంట్ లింక్ ఇచ్చేసి అని పెట్టుకున్నాను సార్. అంతే లైక్ ఇవన్నీ ఇచ్చుకున్నాను సార్ నేనైతే. దట్స్ ఇట్ సార్ మై ప్రోగ్రామ్. దట్స్ రియల్లీ వెరీ నైస్, గ్రేట్, గుడ్ జాబ్, కీప్ ఇట్ అప్. సో ఇంకా ఏపీఎస్ ఇంటిగ్రేట్ చేయడం అవి కూడా ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఓకేనా? సో మీ అందరికి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు రమేశ్రీని అడగవచ్చు. ఎనీవన్ మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే, ఏమైనా క్లారిఫికేషన్ కావాలంటే యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ రమేశ్రీ. సో రమేశ్రీ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఓకే, మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అన్మ్యూట్ చేసి అడగండి ఎనీవన్, ఆర్ ఎల్స్ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ డెమో. No doubts, everyone? Okay then. Super, Ramesri. Keep it up. Great job. Okay. Thank you, sir. Yeah. So, Kamri Nisa, can you please? Sir, I'm really sorry, sir. I'm unable to share my screen. Power inka raaledu. Okay. So, basically explain cheyandi మీ ప్రాజెక్ట్ అసలు ఏంటో. సార్ నేను ఫోన్ బ్యాక్ కెమెరాతో వీడియో తీసాను సార్ ప్రాజెక్ట్ ని, అది షేర్ చేయమంటారా? Okay. So, basically explain cheyandi మీ ప్రాజెక్ట్ అసలు ఏంటో. సార్ నేను ఫోన్ బ్యాక్ కెమెరాతో వీడియో తీసాను సార్ ప్రాజెక్ట్ ని, అది షేర్ చేయమంటారా?
Hello. You can share the video. We'll play the video here. Okay, sir. Yeah, we can able to see your screen. You can play the video. Sir, కనిపిస్తుందా? Yes, we can able to see. సార్ నేను వెదర్ ప్రాజెక్ట్ జస్ట్ ఒక సింపుల్ వెదర్ యాప్ ప్రాజెక్ట్ లా తయారు చేశాను సార్. స్క్రీన్ రొటేట్ చేస్తారా? ఓకే రొటేషన్ సార్. స్క్రీన్ రొటేట్ చేయండి. ఓకేనా సార్? Yes, and now it is nice. Yeah, now you can explain. వెదర్ యాప్ లాగా క్రియేట్ చేశాను సార్. ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్ అవన్నీ సయాన్ పింక్, ఇక్కడ అడ్మిన్ లాగిన్ బటన్, ఇక్కడ వెదర్ యాప్ లాగిన్ ఉంది సార్. మనం యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కరెక్ట్గా షో చేస్తే లాగిన్ బటన్లో నేను కింద హోవర్ కూడా ఇచ్చాను. ఇక్కడ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. సో లాగిన్ బటన్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత మనం వెదర్ యాప్లో ఏదైనా సిటీ వస్తే ఏపీఐ కాల్ చేసి వెదర్ రిజల్ట్ వస్తుంది సార్. లైక్ ఇలా వెదర్ రిజల్ట్ వస్తుంది సార్. ఇట్లా లాగౌట్ చేస్తే మళ్ళీ లాగిన్కి వెళ్ళిపోతుంది సార్. సార్ కెన్ యూ హియర్ మై వాయిస్? Yes, very nice, superb. So integrated the API as well, right? Really nice. సార్. Really nice. Now you can explain the code. ఇది నా ఫస్ట్ నేను 4 ఫైల్స్ తీసుకున్నాను సార్. లాగిన్ HTML, ఇండెక్స్ HTML, స్టైల్ CSS స్క్రిప్ట్. ఫస్ట్ ఇది నా లాగిన్ పేజ్ సార్. ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ స్టైల్ CSS అదే లింక్ కనెక్ట్ చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్ కంటైనర్లో టైటిల్ వెదర్ యాప్ లాగిన్ అని ఇచ్చాను సార్. ఇక్కడ యూజర్ ఇన్పుట్, పాస్వర్డ్ ఇన్పుట్లో ప్లేస్ హోల్డర్స్ అవి అన్నీ ఇచ్చాను సార్. ఇక్కడ లాగిన్ బటన్లో లాగిన్ క్లిక్ చేస్తే జేఎస్లో రీడైరెక్ట్ అయ్యి ఓపెన్ అవుతుంది సార్. ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇది నా నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ HTML పేజ్ సార్. ఇక్కడ సిటీ నేమ్, సిటీ ఇన్పుట్, ఎంటర్ సిటీ నేమ్, సెర్చ్ బటన్, వెదర్ బటన్ అని ఇచ్చాను సార్. ఇక్కడ వెదర్ రిజల్ట్లో మనం సెర్చ్ వెదర్ అని క్లిక్ చేయగానే అవుట్పుట్లో సెర్చ్ సిటీ టు సీ వెదర్ డీటెయిల్స్ అని వచ్చింది సార్. ఇక్కడ లాగౌట్ క్లిక్ చేస్తే లాగౌట్ బటన్ ఓపెన్ అయ్యి మళ్ళీ లాగిన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది సార్. ఇక్కడ జేఎస్లో రీడైరెక్ట్ చేశాను సార్. ఇది నా CSS స్టైలింగ్ సార్. ఇక్కడ నేను బాడీలో ప్యాడింగ్ అవన్నీ సార్. సారీ సార్. No issues. You can go ahead. ఇక్కడ నేను CSS స్టైలింగ్లో బాడీ వెనకాల అదే లీనియర్ గ్రేడియంట్ యూజ్ చేసి శాన్ కలర్, పింక్ కలర్, ప్యాడింగ్, మార్జింగ్ ఇచ్చాను సార్. నెక్స్ట్ కంటైనర్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్, లీనియర్ గ్రేడియంట్, ప్యాడింగ్ అన్నీ ఇచ్చాను సార్. ఇన్పుట్లో విడ్త్, ప్యాడింగ్, మార్జింగ్ ఇచ్చాను సార్. నెక్స్ట్ బటన్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అవి అన్నీ ఇచ్చి స్టైల్ చేశాను సార్. ఇక్కడ బటన్ హోవర్ కూడా ఇచ్చాను సార్. ఐ మీన్ కర్సర్
వెళ్ళంగానే హోవర్ పాయింటర్ అయ్యిద్ది సార్. అండ్ కలర్ చేంజ్ అయ్యిద్ది. కొంచెం బిగ్ సైజ్‌లో కనిపించిద్ది. నెక్స్ట్ లాగౌట్ బటన్ సార్. లాగౌట్ బటన్‌కి కూడా స్టైలింగ్ చేశాను. నెక్స్ట్ లాగౌట్ చేసి లాగిన్ బటన్‌లో ఇన్పుట్ ఓపెన్ అయ్యిద్ది సార్. నెక్స్ట్ నా జేఎస్ స్క్రిప్ట్ పేజ్ సార్. నేను ఫస్ట్ ఇక్కడ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ అన్నీ ఫస్ట్ అవుట్‌పుట్‌లో యూజర్ రీడ్ చేయడానికి గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడీ అన్నీ ఇచ్చాను సార్. ఇక్కడ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ కరెక్ట్ అయితే నెక్స్ట్ పేజ్‌కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. లేకపోతే రాంగ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ అని కనిపిస్తుంది సార్. లాగౌట్ ఫంక్షన్‌లో విండోస్ లొకేషన్ హెచ్‌డిఎఫ్ నేను లాగిన్ హెచ్‌టిఎంఎల్‌కి రీడైరెక్ట్ చేశాను సార్. డీటెయిల్స్ కరెక్ట్ అయితే నెక్స్ట్ పేజ్‌కి రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. లేకపోతే ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది సార్. నెక్స్ట్ వెదర్ ఫంక్షన్ సార్. ఇక్కడ నేను ఎంటర్ సిటీ నేమ్, ఎంటర్ వెదర్ రిజల్ట్స్ అవి ఇచ్చాను సార్. ఇక్కడ సిటీ నేమ్ ఎంటర్ చేయంగానే సెర్చ్ వెదర్ బటన్ క్లిక్ చేస్తే డీటెయిల్స్ కనిపిస్తాయి సార్. ఇక్కడ నేను ఏపీఐ యూఆర్ఎల్‌ని కాల్ చేశాను సార్. నెక్స్ట్ దానిని ఫెచ్ చేశాం సార్. డీటెయిల్స్ రావడానికి. నెక్స్ట్ రెస్పాన్స్ కోసం జేసన్‌లో కన్వర్ట్ చేశాను సార్. ఇక్కడ రిజల్ట్‌లో సిటీ, టెంపరేచర్, కండిషన్, హ్యూమిడిటీ అన్నీ ఇచ్చాను సార్. లాస్ట్‌లో క్యాచ్ కూడా ఇచ్చాను సార్. ఎర్రర్ ఏమన్నా వచ్చినా కానీ ఏమీ డ్యామేజ్ అవ్వకుండా కోడ్‌కి క్యాచ్ ఎర్రర్ కూడా ఇచ్చాను సార్. దిస్ ఈస్ మై ప్రాజెక్ట్ సార్. థ్యాంక్ యూ. Super, really very nice, Kamrini sir. Really great. Very థ్యాంక్ యూ good సార్. job. Keep it up. So, anyone else have any doubts in Kamrini sir's project or MSc project? ఎవరికైనా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మీరు అడగండి వాళ్ళిద్దరిని. Everyone should appreciate them. They did a very great and good job. Super. Both of you very nice. ఇంకా ఎవరైనా అట్లీస్ట్ మీరు స్టార్ట్ చేసినా పర్లేదు, జస్ట్ మీరు ఏదైతే స్టార్ట్ చేశారో జస్ట్ అది చూపించండి చాలు. ఆర్ఎల్స్ మీ ఐడియా ఏంటో అది ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి. మీరు ఏం చేయాలనుకున్నారో అదైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి చాలు. సో దట్ ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ అదర్స్, లైక్ వాట్స్ యువర్ ఐడియా అండ్ వాట్స్ యువర్ థాట్ ప్రాసెస్, అండ్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అగైన్ ఐఎమ్ సెయింగ్. ఓకే, ఎనీవన్ ఎల్స్ అట్లీస్ట్ మీ ఐడియాస్ అయినా షేర్ చేయండి. అన్మ్యూట్ చేసి మీ ఐడియా ఏంటో, ఏ ప్రాజెక్ట్ ఎలా చేద్దాం అనుకున్నారో జస్ట్ చెప్పండి. Bhavita CDC, last time you have done a project. Now what happened? You haven't done? Not yet, sir. Okay. At least start kuda cheyaleda? Start చేసాను సార్, బట్ ఇట్ ఇస్ ఇన్ ద జస్ట్ మిడిల్. స్టార్ట్ చేసిన అది చూపించండి ఏం స్టార్ట్ చేశారో. జస్ట్ మీరు అసలు ఐడియా ఏంటో చెప్పండి చాలు. సో మీరు అందరికి చెప్తున్నాను, జస్ట్ మీరు ఏం చేయాలనుకున్నారు జస్ట్ అది మాట్లాడితేనే కదా మీకు అందరికి అర్థమే. అది ఓకే, తను ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక ప్రాజెక్ట్ చేయబోతున్నారు, సో వాళ్ళ ఐడియా ఇది, వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ ఇది అనేది జస్ట్ అడ్మిట్ చేసుకుని జస్ట్ ఒక 2 lines మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటి, ఏం ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకున్నారు జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి చాలు. ఎనీవన్ కెన్ అన్మ్యూట్ అండ్ దెన్ టాక్. Out of 120 people, only 2 people did some project. This is not I haven't expected this. I thought at least 10 people will do the project. But once again, Ramesri and Kamrinisa, you guys did really great job. Keep it up. All the best for you both. So anyone else wanted to talk? ఎవరైనా మాట్లాడదాం అనుకున్నారా మీ ప్రాజెక్ట్ గురించి, మీ థాట్ ప్రాసెస్ గురించి? ఓకే, స్క్రీన్ చేసి మీరు ప్రాజెక్ట్ చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. జస్ట్ మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటో, ప్రాజెక్ట్ ఏం చేయాలనుకున్నారు జస్ట్ దాని గురించి జస్ట్ ఒక 2 lines లో, మేము ఫ్లిప్కార్ట్ లాంటి ఒక
ప్రాజెక్ట్ రెప్లికేట్ చేయాలనుకున్నాం, లేదంటే ఏదో ఒకటి మీ థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటో జస్ట్ చెప్పండి. Everyone can able to talk, right? What happened? Okay, let me take the names. Aditya Vikas, can you please unmute yourself? Aditya Vikas left the call. పేరు తీసుకుంటే కాల్ డిస్కనెక్ట్ చేస్తారా? Amulya BCAS, can you please unmute yourself and just talk about your project? What's your thought process? Amulya BCAS. Someone raise the hand. Anil Kumar BCAS. Anil Kumar. Balu Varaprasad. Balu Varaprasad. Please guys, try to utilize the time. You won't get this kind of time again and again. BCAS Basha. Chandana, Fatima, Charan, Lase Priya, Manikanta. Guys, please just ఒక వర్డ్ అయినా చెప్పండి అన్మ్యూట్ చేసి. చెప్పరా? ఓకే, సో మీరు ఇలాగే ఉంటే మాత్రం వెరీ డిఫికల్ట్. కోర్స్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుంది, బట్ ఫర్ యూ there will be nothing to learn. If you guys are doing like this, you cannot learn anything. బయట కాంపిటీషన్ భయంకరంగా ఉంటుంది. మీరు ఇలా చేస్తుంటే what will you learn? It's nearly 3 months of time that you guys are spending to learn this new technologies, right? Complete time anta waste అయిపోతుంది. Now you guys don't know, but when you completed your graduation or when you completed your education and when you start looking for a job, then you will realize the time, value of the time. బయట మీరు కోర్స్ తీసుకొని చేయాలంటే దట్ విల్ బి వెరీ హై ప్రైజెస్ అవుట్ సైడ్. ఓకే, మీరు చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది. మీరు ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్ లో స్టే చేసి మీరు ఆ కోర్స్ తీసుకొని, ఆ కోర్స్ మళ్ళీ 6 months వరకు ఉంటుందో 8 months వరకు ఉంటుంది. తర్వాత మీరు మళ్ళీ అవన్నీ ప్రాక్టీస్ చేసి ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యి, ఇట్ విల్ బి వెరీ వెరీ లెందీ ప్రాసెస్ గైస్. Now as an experience, we have real time experience. We are currently working and we are explaining you everything. Real time లో ఎలా ఉంటుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. రియల్ టైమ్ లో ఎలాంటి ఇష్యూస్ వస్తాయో మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. సో మీరు అది యూటిలైజ్ చేయకుంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్, రైట్? మీకు బయట కోర్సెస్ తీసుకుంటే రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కోర్స్ చెప్పడం చాలా చాలా డిఫికల్ట్. ఎందుకంటే జాబ్ చేసుకుంటూ కోర్స్ చెప్పడం అంటే ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. దెర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. అక్కడ ఉన్న ట్యూటర్స్ కూడా ఏంటంటే ఓన్లీ కోచింగ్ మాత్రమే ఇచ్చే వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు రియల్ టైమ్ లో జాబ్స్ ఎక్కువ చేయరు. లేదంటే ఎప్పుడో చేసి ఆ జాబ్స్ వదిలేసి కంప్లీట్ కోచింగ్ సైడే వచ్చేసి ఉంటారు. కానీ ఇక్కడ ఇలా కాదు కదా, మేము రియల్ టైమ్ లో జాబ్ చేస్తూనే ఉన్నాం, ప్యారలల్ గా కోచింగ్ ఇస్తున్నాం, రైట్? సో ట్రై టు యూటిలైజ్ అవర్ నాలెడ్జ్ యాజ్ వెల్. మాకున్న నాలెడ్జ్ అయినా మీరు యూజ్ చేసుకోండి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు వస్తుంది. యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నౌ. అగైన్ ఐఎమ్ సెయింగ్, వెన్ యూ కంప్లీటెడ్ యువర్ గ్రాడ్యుయేషన్ and when you are really try to look for job, then you will realize the time, then you will realize everything. మీకు వాల్యూస్, మోరల్స్ అన్ని అప్పుడు అర్థం అవుతాయి. ఓకేనా? సో అంత దూరం వెళ్ళకండి. ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టే చెప్తున్నాము. ఓకే, ప్రజెంట్ టైం ఉంది కాబట్టి ఆ టైంని యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇప్పటి వరకు ఏదైతే చెప్పామో, ఇప్పటి వరకు ఏమేమి నేర్చుకున్నారో లెట్స్ కీప్ అసైడ్. బట్ ఫ్రమ్ నౌ, ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు మనం జస్ట్ ఓన్లీ ఫ్రంట్ ఎండ్ మాత్రమే డిస్కస్ చేసాం, రైట్? ఇప్పటి వరకు ఏం నేర్చుకున్నారో అది ఒక సైడ్ పెట్టేసిన ప్రెసెంట్ ఇప్పటి నుంచి ఏదైతే నేర్చుకుంటారో యూ కెన్ ఫోకస్ ఆన్ దట్ అట్లీస్ట్, సో దట్ యూ కెన్
create very beautiful backend. Okay na? So మనకు జాబ్స్ లో కూడా ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్ గా వేరేగా ఉంటాయి, బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ గా ఉంటాయి, ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ గా కూడా ఉంటాయి. ఓకేనా? సో మీరు ఇప్పటి వరకు ఫ్రంట్ ఎండ్ కష్టం అని అనుకున్న వాళ్ళు కంప్లీట్ బ్యాక్ ఎండ్ మీద ఫోకస్ చేయండి. ఓన్లీ బ్యాక్ ఎండ్ నేర్చుకున్నా సరిపోతుంది, మీకు బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్ గా జాబ్ వస్తుంది. ఓకే, కంపేర్ టు ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ ఫ్రంట్ ఎండ్ కి బ్యాక్ ఎండ్ కి సెపరేట్ గా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే వాళ్ళకి ప్యాకేజెస్ కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి కంపేర్ టు ఫుల్ స్టాక్. మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ రెండు నేర్చుకొని జాబ్స్ చేస్తే మీకు 10 రూపీస్ ఉంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ కి జస్ట్ ఒక 6 రూపీస్ ఉంటుంది, అలా ఉంటుంది. బ్యాక్ ఎండ్ కి ఒక 5 రూపీస్ 6 రూపీస్ అలా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను 10 రూపీస్ అనేది. ఓకేనా? సో ట్రై టు లెర్న్ ద ఫుల్ స్టాక్. ఐ విల్ ఆల్వేస్ రికమెండ్ టు లెర్న్ ఫుల్ స్టాక్. మీరు ఫుల్ స్టాక్ నేర్చుకోలేము అనుకున్న వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ వన్ పార్ట్. ఫ్రంట్ ఎండ్ అయినా కంప్లీట్ గా A to Z నేర్చుకోండి, లేదంటే బ్యాక్ ఎండ్ అయినా కంప్లీట్ గా A to Z నేర్చుకోండి. ఇప్పటి వరకు అయితే ఫ్రంట్ ఎండ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి బ్యాక్ ఎండ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ SQL స్టార్ట్ చేస్తాను, అండ్ దెన్ Node.js స్టార్ట్ చేస్తాను, అండ్ విల్ ఇంటిగ్రేట్ ద కంప్లీట్ బ్యాక్ ఎండ్. Node.js SQL రెండు ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేసి యూజ్ చేయాలో చెప్తాను. ఫైనల్ ప్రాజెక్ట్ దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. ఓకే, సో అప్పుడు మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ మొత్తం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనము కమ్యూనిటీస్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించారు కదా, వెదర్ ఏపీ. సో అది థర్డ్ పార్టీ ఏపీ, ఇక్కడ నుంచి మనం ఆన్లైన్ లో నుంచి తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసి అవుట్పుట్ చూపించాం. బట్ మన కోర్స్ కంప్లీట్ అయ్యే లోపల మనం థర్డ్ పార్టీస్ ఏపీ యూజ్ చేయకుండా మన ఓన్ ఏపీస్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, మన ఓన్ ఏపీస్ మనం క్రియేట్ చేసి ఆ ఏపీస్ ని మనం ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం. సో దట్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ అన్ ఎండ్ టు ఎండ్ అప్లికేషన్. ఓకే, again I'm saying try to utilize the time as much as possible from your end. Okay, you just need to keep all your efforts so that later it will be helpful. Okay, so anything else guys? Anyone wanted to say anything? Anyone wanted to say anything? If nothing else, then we'll just wind up today's call and we'll join tomorrow. We'll start a new topic. I thought to give at least 2 days time for you to show the projects. ఎందుకంటే నేను ఒక 10 మెంబర్స్ అయినా చేస్తారు, 2 రోజులు కంప్లీట్ గా వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్స్ మీ ప్రాజెక్ట్స్ చూద్దాము. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉండింది, నాకైతే చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేశాను. బట్ ఇట్స్ ఓకే. సో దోస్ హూ ఎవర్ డన్, వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్ టు బోత్ ఆఫ్ యూ, Ramesri and Kamrunisa. Ramesri is from RC College and Kamrunisa is from BDC College. Congratulations and all the very best for you both, and try to improve more. Okay na? Chala manchiga chesaru, inka manchiga cheyandi. Okay, okay then, thank you everyone. I hope all the best for you everyone. Okay, so see you tomorrow at the same time and we'll start a new topic. Okay, thank you everyone, thanks for joining. Have a nice day, all the very best.